الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نماز کے ارکان کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ جو باتیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں, بس ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے. تو نماز کے ارکان تقریباً 14 ہیں, ذکر کیے جاتے ہیں, جن میں پہلی چیز قیام اللیل ہے. ٹھیک ہے, قیام اللیل. قیام اللیل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جو ہم شروع میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, قیام کرتے ہیں, جب سیدھا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسے قیام. ٹھیک ہے, قیام, قیام اللیل, قیام. ٹھیک ہے, وہ ہے, یہ ارکان میں سے آتا ہے. قیام کرنا نماز میں ضروری ہے. اگر, یاد رکھیے گا, اگر استطاعت ہونے کے باوجود فرض نماز کے لیے کوئی شخص قیام کر کے کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کرتا, اس کی نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے, لازم ہے. پہلا ہے قیام. دوسرا ہے تکبیرۃ الاحرام یا تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جو ہم نماز شروع کرتے وقت کہتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے. وہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے. اور تیسرا ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے رکوع کرنا. رکوع کرنا, رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہونا, یہ بھی رکن ہے. 7 اعضاء پر سجدہ کرنا, یہ بھی رکن ہے. 7 اعضاء کون سے ہیں؟ پیشانی اور ناک, ایک ہو گیا. دونوں ہاتھ 3 ہو گئے. پھر دونوں پاؤں کتنے ہوئے؟ 3, 4, 5 ہو گئے. پھر گھٹنے جو ہیں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں, ٹوٹل 7 ہو گئے. ٹھیک ہے, 7 اعضاء پر سجدہ کرنا یہ رکن میں آتا ہے. پھر سجدے سے سر اٹھانا, سجدے سے سر اٹھانا. تو کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 7. قیام, تکبیر تحریمہ, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ, رکوع کرنا, رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہونا, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا, یہ بھی رکن ہے. 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے. آخری تشہد کے لیے بیٹھنا, آخری تشہد کے لیے بیٹھنا یہ رکن ہے. آخری تشہد میں التحیات پڑھنا, یہ معاملہ ذرا گڑبڑ ہے, اس میں اختلاف ہے اہل علم کے نزدیک. میرے علم کے حساب سے یہ واجبات میں سے آتا ہے, رکن میں سے نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, واجبات میں سے. اس کے بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخری تشہد ایک رکن ہے, دوسرا رکن یہ ہے کہ آخری تشہد میں بیٹھنا. اس کو 2 بنا لیں گے تو کافی ہو جائے گا. آخری تشہد میں تحیات پڑھنا واللہ عالم, اسے واجب کہا جا سکتا ہے, رکن میرے علم کے مطابق نہیں معلوم. اس میں اختلاف بھی ہے اہل علم کے درمیان. حنابلہ اور غالباً مالکیہ کہتے ہیں کہ رکن ہے, باقی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے. آخری تشہد میں درود پڑھنا یہ واجب ہے, رکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسے چھوڑ دے, یہ واجب ہے, رکن نہیں ہے درود پڑھنا آخری تشہد میں. 2 سلام پھیرنا یہ رکن ہے. تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا یہ رکن ہے. اطمینان مطلب کیا؟ جلد بازی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے رکوع ہے, سجدہ ہے, سجدے کے بعد سر اٹھانا ہے, کھڑے ہونا ہے, سب چیزیں اطمینان کے ساتھ. اگر اس میں جلد بازی ہے تو نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے
تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹو نماز پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ پھر وہ پڑھ کر آئے، اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو لوٹ کر، تم نے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی۔ معلوم یہ چلا کہ تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا چاہیے۔ ترتیب جانتے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص پہلے سجدہ کرے پھر رکوع کرے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص پہلے تشہد میں بیٹھے پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے کھڑے ہو کر، نہیں ہوگا ایسے۔ تمام ارکان کو ویسے ہی پڑھنا کا ادا کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ترتیب وار، ترتیب کے ساتھ۔ یہ ارکان ہے، نماز کے ارکان۔ نیچے جو ہے ان ارکان میں سے، غور سے سنیے گا، ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو عمدن چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ عمدن کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر سہون چھوٹ جائے، یعنی غلطی سے، بھول چوک کی وجہ سے چھوٹ جائے، تو یاد آنے کے بعد اس کو ادا کر کے سجدے سہو کر لینا چاہیے، یعنی وہ رکعت دہرا لیں، ادا کر لیں اسے، پھر اس کے بعد آخر میں سجدے سہو کریں گے، کیونکہ رکن چھوٹنے کی وجہ سے، چاہے جان بوجھ کر چھوٹے، جان بوجھ کر چھوٹے نماز باطل ہو جائے گی، بھول کر چھوڑ دیے تو جب بھی یاد آئے گا دوبارہ اسے ہمیں لوٹانا ہی لوٹانا ہے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد سنن نکالیے، ٹھیک ہے جی، سنن نہیں، واجبات، اور تھوڑا ادھر سکرول کیجیے، بس نماز کے واجبات 8 ہے۔ نماز کے واجبات، تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات کہنا یہ واجب ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ واجب ہے، امام اور منفرد دونوں کے لیے۔ جی مناف، آپ کا مائک آن ہے، آپ کا مائک، مناف مائک آن ہے، برائے مہربانی مائک بند کر لیں جی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جو جتنی تکبیرات ہیں وہ کیا ہیں؟ واجب ہے، جیسے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع سے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھتے ہیں، یہ ساری تکبیرات کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ امام اور منفرد دونوں کے لیے ضروری ہے، صرف امام نہیں کہے گا بلکہ سننے والے بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ ربنا ولک الحمد امام اور منفرد مختلف کوئی کہے گا ربنا ولک الحمد، یہ واجبات میں سے۔ رکوع کی دعا پڑھنا، ٹھیک ہے، رکوع کی دعا پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ سجدے کی دعا پڑھنا، یہ سارے واجبات کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز ان میں سے چھوٹ جائے تو صرف سجدے سہو کیا جاتا ہے، تو رکوع کی دعا واجب ہے، سجدے کی دعا واجب ہے، اور اسی طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی واجب ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کسی کا پہلا تشہد چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی نماز مکمل کر لے، آخری میں صرف سجدے سہو کر لے انشاءاللہ۔ رکن ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ رکن جو ہے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رکن کوئی چھوٹ جائے نماز میں تو اسے دہرانا ہی دہرانا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتے ہم۔ لیکن واجب کا کیا ہے؟ تو سنیے،
अगर वाजिबात में से एक वाजिब भी आमदन छोड़ दें, नमाज बातिल हो जाएगी, जानबूझकर। दोनों में भी जानबूझकर आप कोई चीज नहीं छोड़ सकते नमाज के अंदर जो वाजिब या रुकन में से हो। अगर सहवन छूट जाए, सहवन यानी भूल चूक की वजह से छूट जाए, सलाम फेरने से पहले सजदे सहू कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सलाम फेरने से पहले क्या करेंगे? सिर्फ सजदे सहू करेंगे, दोबारा दोहराएंगे नहीं। यानी दोबारा जाकर तकबीर तहरीमा छूट गई तो वो रिकात दोहराना है, या दो सजदों के दरमियान दुआ छूट गई तो पूरी रिकात दोहराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सलाम फेरने से पहले सजदे सहू कर लेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पूरी हो जाएगी। एक मसला और है, वो मसला ये है, अगर अगर कोई शख्स सजदे सहू भी भूल जाए, होता है, कई दफा हो जाता है कि नमाज में कोई गलती हो गई हमसे और आखिर में हमें सजदे सहू करना था, भूल गए, याद ही नहीं रहा, वो भी भूल गए, सजदे सहू भी भूल गए, नमाज पढ़ने के बाद भी याद नहीं आया, तो ऐसों की नमाज सही है, नमाज खराब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब भी याद आ जाए, आपको याद आ जाए कि आपने नमाज पढ़ी थी और वहां नमाज में कुछ भूल गए थे और सजदे सहू करना भूल चुके थे, तो आपको चाहिए आप दोबारा सजदे सहू उसी मौके पर कर लें, इंशाअल्लाह काफी व शाफी हो जाएगी। यह ज्यादा बेहतर है, वरना अहले इल्म का कहना है कि अगर मुद्दत ज्यादा गुजर गई, ठीक है, जैसे जोहर के बाद से लेकर वक्त ज्यादा गुजर गया, तो फिर सजदे सहू करना भी जरूरी नहीं है, साकित हो जाएगा। भूल गए तो भूल गए, लेकिन नमाज सही हो जाएगी। समझ में आया आप सबको? अब इसके बाद सुनन निकालिए, इसके बाद नमाज की सुन्नतें जी, जो नमाज की सुन्नतें हैं जिसे हम और आप सुन्नतें मुअक्कदा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। कौन सी है? पहली है फजर से पहले 2 रकात, ठीक है, फजर से पहले 2 रकात, ये सुन्नत मौक़िदा है। यहां बाज लोग गलती करते हैं, फजर की नमाज शुरू हो जाती है, इमाम साहब आए अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर दी, लेकिन सुन्नत मौक़िदा को इतनी ज्यादा अहमियत दे देते हैं कि इमाम साहब की फजर की नमाज, इमाम के साथ फजर की नमाज पढ़ने के बजाय सुन्नत पढ़ रहे हैं, अभी सुन्नत नहीं छोड़ते, कहते हैं पूरी सुन्नत अदा करके जाके शामिल हो जाएंगे। गलत। जब फर्ज नमाज खड़ी हो जाए, फर्ज नमाज का वक्त हो जाए, इमाम मुसल्ले पर खड़ा हो जाए और मुअज्जिन अकामत कह दे, अल्लाहु अकबर कहकर इमाम इमाम नमाज शुरू कर दे, अब सुन्नत की कोई गुंजाइश नहीं है, सुन्नत नहीं पढ़ना, सीधा सुन्नत तोड़ो, नमाज में शामिल हो जाओ फर्ज की। हाँ, अगर किसी की सुन्नत ऐसी है कि वो अखीर अखीर में पहुंच चुका है, जैसे आखिरी तशहुद चल रहा है या आखिरी सजदा चल रहा है, तो ऐसों के लिए जायज है कि वो अपना आखिरी सजदा करके तशहुद पढ़ के सलाम फेर लें और इमाम के साथ शामिल हो जाए, क्योंकि आखिर आखिर का मसला है। लेकिन किसी की पूरी एक एक रकात छूटी हुई है, 2 रकात अभी पढ़ना है उसको, और वो अभी सुन्नत अदा कर रहा है, फजर में गलती करते हैं लोग, ठीक है, फजर में सुन्नत नहीं छोड़ते, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, बाज दफा तो 1 रकात हो जाती है, उसके बावजूद लोग मस्जिद के इमाम साहब के पीछे सुन्नत पढ़ते हुए रहते हैं और सुन्नत पढ़कर नमाज में शामिल होते हैं। ये गलत है, ये गलत है। फर्ज नमाज जब खड़ी हो जाए तो अब उसके कायम मकाम सुन्नत नहीं है। आप फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, अहले इल्म ने जवाज दिया है, किसी की सुन्नत मुअक्कदा छूट जाए तो फजर की नमाज के बाद भी अदा की जा सकती है। दूसरा, जोहर से पहले 4 रकात, ये सुन्नतें क्या है? मुअक्कदा है। कैसे पढ़ेंगे? 2-2 करके पढ़ेंगे या 4 रकात एक साथ? तो अफजल तो 2-2 करके पढ़ना है, अगर कोई एक साथ 4 रकात भी पढ़ता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। 2-2 का मतलब कि 2 रकात पढ़कर सलाम फेरेंगे, फिर खड़े होंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, ऐसे। जोहर के बाद 2 रकात, ठीक है, जोहर के बाद 2 रकात, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, ये सुन्नत मौक़िदा है। लेकिन जोहर के बाद 4 रकात भी साबित है, ये 2 के बाद और 2 रकात भी साबित है, वो भी अगर कोई पढ़ना
पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, उसकी फजीलत अल्लाह के नबी ने जिक्र की है। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा कितनी है जोहर की, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 6 बस। जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2 रकात, टोटल 10 हो गए। ईशा के बाद 2 रकात, टोटल 12 हो गए। ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। इतने ही सुन्नत होते हैं जिन्हें सुनन रवातिब भी कहा जाता है। इतने ही पढ़ने होते हैं। बाज अल्लाह वाले, अल्लाह खैर करे उनको, मगरिब इशा की नमाज के बाद 17 17 रकात नमाज अदा करते हैं। इशा की नमाज को मिलाकर गालिबन 17 17 रकात नमाज होती है। पूछा जाए आप क्या पढ़ रहे हैं, कहते 17 रकात पढ़ना चाहिए ईशा के बाद, जरूरी है। अल्लाह के बंदो, हाँ नफिल आप पढ़ रहे हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन 17 रकात कहीं से साबित नहीं। ईशा की 4, उसके बाद 2 रकात सुन्नत, कितने हुए 6 रकात, 1 रकात वितर या 3 रकात वितर, 6 7 हो गया। अगर 3 पढ़ रहे के अलावा कुछ भी नहीं है। के बाद जो लोग लंबी लंबी नमाजें नफिल पढ़ सकते हैं, आप जितनी पढ़ना चाहें पढ़ें, 17 पढ़ें, 18 पढ़ें, 20 पढ़ें, 40 पढ़ें, 50 पढ़ें, अपनी मर्जी है। आप नवाफिल ईशा के बाद जितनी पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, ईशा की फर्ज नमाज अगर कोई पढ़ लेता है काफी हो गया उसके लिए। उसके बाद अगर वो सुन्नत पढ़ता है माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, फजीलत का हकदार है वो। और उसके बाद वितर पढ़ लेता है काफी है। अब इसके बाद और 12 रकातें या और 10 रकातें, ये सारी चीजें बेबुनियाद है, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। इल्ला है कि कोई नफिल नमाज अदा कर रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इशा के बाद वो चाहे जितनी नवाफिल अदा करे। लेकिन ये लाजिम जरूरी है, जैसे सुन्नत मुअक्कदा है वैसे समझ कर अदा करे तो ये गलत है, इसकी कोई दलील नहीं है। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो मुसलमान अल्लाह की खातिर इन हर दिन फर्ज नमाजों के बाद, फर्ज नमाजों के अलावा 12 रकात सुन्नत पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। तो इसकी ये फजीलत है सुन्नत मुअक्कदा की। अच्छा, सुन्नत मुअक्कदा की फजीलत है, क्या नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी पढ़ते थे, लेकिन अगर कोई छोड़ देता है इस पर कोई गुनाह नहीं। सिर्फ वाजिब अगर वो पढ़ता है काफी है उसके लिए। फर्ज नमाज अगर वो पढ़ लेता है काफी है उसके लिए। जैसे फजर की 2 रकात उसने पढ़ी और कहा मैं सुन्नत नहीं पढ़ूंगा, काफी है। जोहर की 4 रकात उसने फर्ज पढ़ ली, कहा मैं सुन्नत नहीं पढ़ूंगा, काफी है, नमाज हो गई उसकी। जोहर के असर की उसने 4 रकात पढ़ी, काफी है। और मगरिब की उसने सिर्फ 3 रकात पढ़ी, कहा सुन्नतें नहीं पढ़ूंगा, कोई मसला नहीं, उस पढ़ूंगा कोई मसला नहीं, उसकी नमाज। इसकी शरीयत में फजीलत आई है। सुन्नत असर की नमाज से पहले 4 रकात, असर के बाद नहीं, असर से पहले 4 रकात पढ़ने की फजीलत आई है। कोई अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लेकिन वो सुन्नत मुअक्कदा में से नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा सिर्फ इतने हैं। अल्लाह से दुआ है जो बातें हमने पढ़ी हैं हमें अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात और याद कर लें कि कल इंशाअल्लाह तैयारी कर लें आप सब, ठीक है। कल आप सबके लिए सवालात और जवाबात का सेशन रखा गया है। तो जो भी आपको दर्स के ताल्लुक से सवाल जवाब करने हैं कल करना है, ठीक है। पूरा आधा घंटा सिर्फ इसी के लिए इंशाल्लाह मैं रखा हूँ। जितने भी चीज़ें आपकी अब बची हुई हैं, जो भी सवाल बचे हुए हैं दर्स के ताल्लुक से, खुसूसन उसके ताल्लुक से जो भी बचा हुआ है, आप सारे सवालात अपने पास रखें, कल पूछ लें, ताकि सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाए। अब यहाँ से आप तैयारी शुरू कर दें। हमारी किताब काबिल फायदा है, ठीक है। ये इम्तिहान में नहीं आएंगे। आ, हाँ, इसके अंदर जो अरकान और जो वाजिबात हैं, क्योंकि एक जगह जिक्र हो गए, यही चीजें किताब में भी मौजूद है, अरकान और वाजिबात। आ, तो वो तो याद करना, याद किताब में जितनी भी चीजें हैं आसान
نماز نبوی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری آپ کو یاد کرنی ہے، ساری پڑھنی ہے، کچھ بھی آپ اس میں نہیں چھوڑ سکتے، اور جن احادیث کو میں نے ٹک کرایا تھا حفظ کرنے کے لیے ان احادیث کو آپ یاد کر لیں اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے، اور نماز کی ساری دعائیں یاد کر لیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم